छात्रों, पिछले कक्षा में हम लिंग बदलना पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण में। इस कक्षा में उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लिंग बदलने में जैसा कि कुछ हिंदी शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में इका इका प्रत्यय लगाकर हम उन शब्दों को पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कुछ हिंदी शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हम उन शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, उन शब्दों को हम पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं उन शब्दों को। ठीक है, तो याद रखिए, क्या लगाकर, शब्द के अंत में इका प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत में इका प्रत्यय लगाकर हम उन शब्दों को पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए उदाहरण के रूप में कुछ शब्द हम देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो एक उदाहरण देखिए, गायक, गायक एक शब्द है। इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस शब्द के अंत में इका, इस शब्द के अंत में अगर आप इका प्रत्यय लगाते हैं तो गायक प्लस इका क्या होती है, गायिका होती है। गायक प्लस इका गायिका होती है। ठीक है, सो इस प्रकार गायक पुंलिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदले हैं। नियम क्या है, शब्द के अंत में इका प्रत्यय लगाने से वह जो है पुंलिंग शब्द स्त्रीलिंग के रूप में बदलती है। तो ऐसे ही आप अगर पाठक शब्द के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये पुंलिंग शब्द है और आप इस शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना चाहते हैं तो इसके साथ इका इका प्रत्यय अगर आप अंत में जोड़ते हैं तो पाठक प्लस इका पाठिका हो जाती है। చూడండి, మనము పుంలింగ్ నుంచి స్త్రీలింగ్కి మార్చాలి అంటే హిందీ వ్యాకరణంలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక నియమం నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. ఏమిటి ఆ నియమము అంటే, పుంలింగ్ శబ్దాలు ఏవైతే హిందీ భాషలో ఉంటాయో కొన్ని శబ్దాలు, సో ఆ శబ్దాల చివరిలో ఈకా ఈకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే ఆ శబ్దము స్త్రీలింగా మారిపోతుంది. సో దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ మనం గాయక్ అనే పదాన్ని చెప్పాం, పాఠక్ అనేటువంటి పదాన్ని చెప్పాం. సో పాఠక్ అనేటువంటి పదం తీసుకుంటే ఈ పదం చివరిలో ఇకా ఇకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే పాఠక్ ప్లస్ ఇకా పాఠిక అవుతుంది. సో అప్పుడు పాఠక్ పుంలింగ్ అయితే పాఠిక అనేది ఆ పాఠక్ అనే పుంలింగ్ పదానికి స్త్రీలింగం అనమాట. సో అలాగే గాయక్ అనేటువంటి పుంలింగ్ శబ్దానికి ఇకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే గాయక్ ప్లస్ ఇకా గాయికాగా మారుతుంది. గాయక్ అనే పుంలింగ్ శబ్దానికి గాయిక అనేటువంటిది స్త్రీలింగ శబ్దం అన్నమాట. ఓకే, तो అలాగే మీరు उसी तरह आप और कुछ उदाहरण देखिए। नायक, नायक एक शब्द है। नायक क्या है, यह पुंलिंग शब्द है। इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इस शब्द के साथ अगर आप इका प्रत्यय जोड़ते हैं, नायक प्लस इका इका प्रत्यय जोड़ते हैं तो नायक प्लस इका नायिका हो जाती है। नायक पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग है नायिका। उसी तरह याचक पुंलिंग शब्द है, इसके साथ इका प्रत्यय जोड़ने से याचक प्लस इका याचिका हो गई और याचक पुंलिंग शब्द का ये याचिका जो है स्त्रीलिंग रूप है। उसी तरह शिक्षक शब्द के साथ अगर आप इका प्रत्यय जोड़ते हैं तो शिक्षक प्लस इका क्या होती है, शिक्षिका होती है। तो शिक्षक पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग है
शिक्षिका। उसी प्रकार लेखक शब्द को भी हम इका प्रत्यय जोड़कर शब्द के साथ लेखक प्लस इका लेखिका बनाते तो लेखक पुंलिंग है और उसका स्त्रीलिंग रूप है లేఖికా. సో అదేవిధంగా ఈ ఉదాహరణ కూడా మీరు పరిశీలించి చూస్తే నాయక్ అనేటువంటి పదాన్ని స్త్రీలింగ మార్చాలి అని అనుకుంటే నాయక్ అంటే నాయకుడు, ఇది పుంలింగ శబ్దం అనమాట. దీన్ని స్త్రీలింగ మార్చాలి అని అనుకున్నప్పుడు దానికి నాయక్ అనేటువంటి పదానికి ఈకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే నాయక్ ప్లస్ ఇకా నాయిక అని మారుతుంది. నాయక్ అనే పుంలింగ శబ్దానికి స్త్రీలింగ రూపం నాయిక. అలాగే యాచక్ అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దానికి ఇకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే యాచక్ ప్లస్ ఇకా యాచికగా మారుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యాచక్ అనే పుంలింగ శబ్దానికి యాచిక అనేటువంటిది స్త్రీలింగ రూపం. శిక్షక్ అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దం ఉంది, దీన్ని స్త్రీలింగ మార్చాలంటే దీనికి ఇకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే శిక్షక్ ప్లస్ ఇకా శిక్షిక అని మారుతుంది. శిక్షక్ పుంలింగ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపం శిక్షిక. సో లేఖక్ అనే పుంలింగ శబ్దం కూడా ఇలాగే దీని జత కూడా మనం ఈకా అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని ఈ పుంలింగ శబ్దం చివరిలో మనం జోడిస్తే లేఖక్ ప్లస్ ఇకా లేఖిక అని మారుతుంది. సో లేఖిక అనేది లేఖక్ అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దానికి స్త్రీలింగ రూపం అన్నమాట. ఓకే, సో అలాగే మనము ఇంకా గమనిస్తే ఇలాగ ఇంకొక రూల్ ఉంది. ఏంటి? లింగ్ బదిలీకి సంబంధించి వతి మతి प्रत्यय लगाकर. सो और एक नियम क्या है? कुछ पुंलिंग शब्दों के अंत में आप वती वती जैसे प्रत्यय लगाकर, नहीं तो मति मति जैसे प्रत्यय लगाकर उन पुंलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं. जैसा कि देखिए पुत्रवान एक शब्द देखिए, पुत्रवान, इस शब्द को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पुत्रवान शब्द के साथ अगर आप वती जोड़ते हैं तो क्या होता है कि पुत्रवती बन जाती है. तो यहाँ पे वान को वान पुत्रवान में वान निकाल कर उस वान की जगह वती लगाने से, वती प्रत्यय लगाने से वह पुत्रवती हो जाती है. और पुत्रवान पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है पुत्रवती. సో మరొక నియమం ఏమిటి అంటే కొన్ని పుంలింగ హిందీ శబ్దాలు ఏవైతే ఉంటాయి పదాలు, వాటికి చివరిలో వతి అని కానీ మతి అని కానీ ప్రత్యయాల్ని జోడిస్తే ఆ పదాలు స్త్రీలింగ మారిపోతాయి అనేది ఒక వ్యాకరణ నియమం. సో ఇక్కడ వతి మతి అనేటువంటి ఇట్లా ఏదో ఒకటి ప్రత్యయాన్ని పదం చివరిలో జోడించాలి. ఓకే, సో ఉదాహరణకి ఇక్కడ పుత్రవాన్ అని ఒక పదం ఉంది, పుత్రవాన్ పుత్రుడు అని. ఓకే, సో ఈ పుత్రవాన్ అనేటువంటి పదం పుంలింగ్, దీన్ని స్త్రీలింగ మార్చాలి అంటే ఈ పుత్రవాన్ అనేటువంటి పదం చివరిలో వాన్ అని ఉంది చూడండి, ఆ వాన్ అనేటువంటి తీసేసి ఓకే అక్కడ మనము వతి అనేటువంటి దాన్ని జోడించాలన్నమాట. సో పుత్రవాన్ ప్లస్ వతి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వాన్ తీసేస్తాము, తీసేసి పుత్ర ప్లస్ వతి పుత్రవతి. तो पुत्रवान अने पुंलिंग शब्दानिकी स्त्रीलिंग रूपम पुत्रवती. सो इसी प्रकार धनवान धनवान पुंलिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जैसा पुत्रवान को बदले हैं उसी तरह धनवान को भी बदल सकते हैं. क्या करना? धनवान शब्द के साथ वती प्रत्यय जोड़कर धनवान प्लस वती दोनों मिला के यहाँ पे वान को निकाल देना और वान की जगह वती जोड़ना. धनवान धनवती, धनवान पुंलिंग है तो धनवती स्त्रीलिंग है. तो इसी तरह भगवान भगवान, इस शब्द में भी वान जो है उसे निकालना और यहाँ पे वती रख देना, वती प्रत्यय जोड़ना. सो भगवती, भगवती जो है भगवान पुंलिंग शब्द है तो भगवती स्त्रीलिंग शब्द है. इसी प्रकार श्रीमान श्रीमान, तो यहाँ पे देखिए श्रीमान, श्रीमान शब्द पुंलिंग शब्द है. तो इस शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इस शब्द में जो मान है मान, तो इस मान को निकाल कर हम मति मति प्रत्यय जो है उस मति प्रत्यय को यहाँ पे रख देते हैं. तो श्रीमान प्लस मति दोनों मिलकर क्या होता है, श्रीमती हो जाता है. सो श्रीमान में मान को निकाल कर वहाँ मति रख देने से वह पुंलिंग शब्द श्रीमान जो है स्त्रीलिंग का बदल बन जा रहा है. तो श्रीमान पुंलिंग है तो श्रीमती
स्त्रीलिंग है। तो उसी प्रकार आयुष्मान एक पुंलिंग शब्द है। इस शब्द में भी अगर आप इस शब्द को भी लिंग बदलना चाहते हैं तो इस शब्द के अंत में जो मान है उस मान को निकाल कर मति प्रत्यय यहाँ पे रखने से आयुष्मान जो है आयुष्मती हो जाती है, और आयुष्मान पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है आयुष्मती। फिर इसी प्रकार बुद्धिमान, बुद्धिमान इस शब्द के अंत में भी जो मान है उस मान को निकालकर अगर आप मति प्रत्यय रख देते हैं तो बुद्धिमती हो जाती है। सो बुद्धिमान पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमती। సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న ఈ ఉదాహరణలన్నీ ఒకసారి పరిశీలించండి. ఓకే, ఇటువైపు ఎడం వైపు ఇచ్చిన 3 ఉదాహరణలో మనం జోడిస్తున్నటువంటి ప్రత్యయం వతి అనేటువంటిది. కుడివైపు చెప్పుకున్నటువంటి 3 ఉదాహరణలో మనం ఏ ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తున్నాం? మతి అనేటువంటిది. సో ప్రత్యయం అంటే పదం చివరిలో మనము జోడించేటువంటి దాన్ని ప్రత్యయం అని చెప్పి అంటారని ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ధన్వాన్ అనేటువంటి ఉదాహరణ మనం పరిశీలించి చూస్తే ఇది పుంలింగ శబ్దము. దీన్ని స్త్రీలింగంలో మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ధన్వాన్ అనేటువంటి పదంలోని వాన్ అనేటువంటి పదాన్ని ప్రత్యయాన్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో మనము వతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని చేరిస్తే ధన్వతి అవుతుంది. సో ధన్వాన్ పుంలింగ్ అయితే ధన్వతి స్త్రీలింగ్. సో అలాగే భగవాన్ అనేటువంటి పదం చివరిలో వాన్ అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని తీసేసి అక్కడ వతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తే భగవాన్ ప్లస్ వతి క్యా హోతా హై? భగవతి. భగవాన్ ప్లస్ వతి భగవతిగా మారుతుంది. సో ఈ భగవాన్లో వాన్ అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని తీసేసి అక్కడ మనం వతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడిస్తున్నాము. సో భగవాన్ పుంలింగ్ అయితే భగవతి స్త్రీలింగ్ అనమాట. సో శ్రీమాన్, శ్రీమాన్ ఇది కూడా చూడండి, శ్రీమతి అనేది బాగా మనం వినున్నాం, కానీ అది శ్రీమతి అనేది ఆడవాళ్ళకి, మరి మగవాళ్ళని ఏమంటారు అంటే శ్రీమాన్ అంటారు. ఓకే, సో మరి శ్రీమాన్ అనేటువంటి పుంలింగ పదం మనం పరిశీలించి చూస్తే ఈ పదం చివరిలో మాన్, మాన్ అనేటువంటి ప్రత్యయం ఉంది. దాన్ని మనం తీసేసి అక్కడ మతి, మతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని పెట్టామనుకోండి అప్పుడు శ్రీమతి అవుతుంది. సో శ్రీమాన్ అనేది పుంలింగ్ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపము శ్రీమతి. సో ఆయుష్మాన్, ఆయుష్మాన్ అని ఇలాగే మరొక ఉదాహరణ. ఈ పదం చివరిలో కూడా మాన్ అనేటువంటి ప్రత్యయం ఉంది. దాన్ని తీసేసి అక్కడ మతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని పెడితే ఆయుష్మతిగా మారుతుంది. ఆయుష్మాన్ పుంలింగ్ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపము ఆయుష్మతి. బుద్ధిమాన్ ఈ పదం చివరిలో కూడా మాన్ అనేటువంటి ప్రత్యయం ఉంది. దాన్ని మనం తీసేసి ఏం చేస్తాం? మతి అనేటువంటి ప్రత్యయాన్ని పెడతాం. అప్పుడు బుద్ధిమాన్ కాస్త బుద్ధిమతిగా మారిపోతుంది. బుద్ధిమతి అనేటువంటి పదం స్త్రీలింగము. దేనికి ఇది స్త్రీలింగం అంటే బుద్ధిమాన్ అనే పుంలింగానికి స్త్రీలింగ రూపం బుద్ధిమతి. ఓకే, సో ఇట్లా లింగ బదిలీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో మరి లింగ బదిలీలో మరికొన్ని ఉదాహరణలు మనము పరిశీలించి చూద్దాం. మీరు మధ్య మధ్యలో ఏమైనా సందేహాలు మీకు కలిగితే మీరు సందేహాలు అడగచ్చు. आपको अगर कोई शक या संदेह होता है बीच बीच में तो आप संदेह पूछ सकते हैं. इसमें आगे पीछे हिचकिचाने की कोई गुंजाइश रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो इसी प्रकार और कुछ उदाहरण हम देखेंगे. जैसा कि देखिए लिंग बदलने से संबंधित और कुछ उदाहरण. तो देखिए ता, ता को त्री में बदलकर, एक नियम है, व्याकरण नियम. क्या है? पुंलिंग शब्द हिंदी भाषा में कुछ ऐसे हैं जिन शब्दों के अंत में ता, ता अक्षर या प्रत्यय रहता है. हमको क्या करना है कि इस शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इस ता की जगह अगर आप त्री, त्री रख देते हैं तो वह पुंलिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग का हो जाता है. तो जैसा कि दाता एक शब्द है, दाता. इस शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए
एक मिनट। सो दाता पुंलिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए नियम के अनुसार ता ता को हम क्या कर रहे हैं, त्री कर रहे हैं। तो ता निकाल कर त्री। सो दाता, दाता दाता शब्द जो है दात्री हो जाती है। दाता पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है दात्री। यहाँ हम क्या किए, ता अक्षर को निकाल कर वहाँ पे त्री अक्षर को रखे हैं, तो वह स्त्रीलिंग का हो गया। सो उसी प्रकार कर्ता, कर्ता और एक पुंलिंग शब्द है। इस शब्द के अंत में भी ता है। हमको इस तरह के पुंलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ता की जगह त्री रख देना है। सो कर्ता शब्द जो है कर्त्री हो जाती है। कर्ता पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है कर्त्री। सो इसी प्रकार नेता पुंलिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ता शब्द की जगह अगर आप ता शब्द में नेता शब्द में ता अक्षर की जगह अगर आप त्री अक्षर रख देते हैं तो नेता पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। नेता जो है नेत्री बन जाती है। नेत्री नेता पुंलिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसी प्रकार विधाता, विधाता और एक शब्द है। यह भी पुंलिंग शब्द है। इस शब्द के अंत में ता है। हमको क्या करना है, इस ता को निकाल कर वहाँ त्री रख देना, तो विधाता जो है विधात्री हो जाती है। तो विधाता पुंलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप है विधात्री। तो उसी तरह रचयिता, रचयिता और एक शब्द है। इस शब्द के अंत में भी ता है। सो हमको इसे स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इस ता अक्षर को निकाल कर वहाँ पे हम क्या रखते हैं, त्री रखते हैं। तो रचयिता शब्द जो है रचयित्री हो जाती है। रचयिता पुंलिंग है तो रचयित्री स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह अभिनेता और एक शब्द है। इस शब्द के अंत में भी ता है। इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, शब्द के अंत में जो ता अक्षर है उसे निकाल कर त्री अक्षर रख देते हैं। तो अभिनेता शब्द जो है अभिनेत्री हो जाती है। अभिनेत्री जो है स्त्रीलिंग है, अभिनेता पुंलिंग है। तो మరొక వ్యాకరణ నియమం ఏమిటి అంటే కొన్ని పుంలింగ శబ్దాల చివరిలో తా తా అనేటువంటి అక్షరాలు ఉంటాయి. అటువంటి పుంలింగ పదాల్ని లేదా శబ్దాల్ని మనం ఏం చేస్తాం, స్త్రీలింగంలోకి మార్చాలి అని అనుకుంటే ఆ పదాల చివరిలో ఉండేటువంటి తా అనేటువంటి అక్షరాల్ని తీసేసి త్రీ అనేటువంటి అక్షరం పెడితే ఆ పుంలింగ శబ్దం కాస్త స్త్రీలింగా మారిపోతుంది. సో దానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఏమి ఉదాహరణలు, దాత అనేటువంటి పదం మనం పరిశీలిస్తే ఈ పదం చివరిలో తా అనేటువంటి అక్షరం ఉంది. దీన్ని స్త్రీలింగా మార్చాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ పదం చివరిలో ఉండే తా అనేటువంటి అక్షరాన్ని తీసేసి అక్కడ త్రీ అనే అక్షరాన్ని పెట్టడం ద్వారా దాత అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దము దాత్రి అనే స్త్రీలింగ శబ్దంగా మారుతుంది. సో అలాగే కర్త, కర్త అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దం తీసుకుంటే ఈ పుంలింగ పదం చివరిలో కూడా తా అనేటువంటి అక్షరం ఉంది. ఆ అక్షరాన్ని తీసేసి మనం త్రీ అనేటువంటిది పెడితే కర్త అనేటువంటిది కర్త్రీ, కర్త్రీగా మారుతుంది. సో కర్త అనే పుంలింగ శబ్దానికి స్త్రీలింగ రూపం కర్త్రీ. అలాగే నేత అనేటువంటి పదం తీసుకుంటే ఈ పదం చివరిలో కూడా తా అనే అక్షరం ఉంది. దీన్ని స్త్రీలింగా మార్చాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, తా అనేటువంటిది తీసేసి త్రీ అనేది పెడతాం. అప్పుడు నేత కాస్త నేత్రి అవుతుంది. సో నేత పుంలింగ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపము నేత్రి. సో అలాగే విధాత అనే పదాన్ని తీసుకుంటే ఇది కూడా పుంలింగ శబ్దము. ఈ పదం చివరిలో కూడా తా అనేటువంటి అక్షరం ఉంది. ఓకే, సో ఈ అక్షరాన్ని తీసేసి మనం త్రీ అనేటువంటి అక్షరం పెడితే విధాత అనేటువంటి పదము విధాత్రిగా మారుతుంది. సో విధాత అనేది పుంలింగ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపం విధాత్రి. అలాగే రచయిత అనేటువంటి పదం చివరిలో కూడా తా అనేటువంటి అక్షరం ఉంది. ఇది పుంలింగ శబ్దము. దీన్ని స్త్రీలింగా మార్చాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ పదం చివరిలో ఉండే తా అనేటువంటి అక్షరాన్ని తీసేసి అక్కడ మనం త్రీ అనేటువంటి అక్షరం పెడతాము. సో అప్పుడు రచయిత్రి అవుతుంది. రచయిత అనేటువంటిది రచయిత్రిగా మారుతుంది. రచయిత అనేది పుంలింగ అయితే రచయిత్రి అనేది స్త్రీలింగం. సో అలాగే అభినేత అనే మరొక పుంలింగ పదము. ఈ పదం చివరిలో తా అనే అక్షరం ఉంది. దాన్ని మనం తీసేసి త్రీ అనే అక్షరం పెడితే అభినేత అనే పుంలింగ పదం కాస్త
అభినేత్రి అనేటువంటి స్త్రీలింగ రూపంలోకి మారిపోతుంది. ओके, सो इस प्रकार ता ता अक्षर निकाल कर वहाँ त्री रख देने से पुंलिंग के हिंदी शब्द स्त्रीलिंग के रूप में बदल जाते हैं। और लिंग बदलने में ऐसे ही और एक नियम देखिए, मेरे ख्याल से यह आखिरी नियम है। पुंलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द, पुंलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द, देखिए कुछ शब्द हिंदी भाषा में ऐसे हैं जो पुंलिंग में जिस रूप में रहते हैं स्त्रीलिंग में उस रूप में उसका रूप जो है पूरा पूरा बदल जाता है, मतलब पूर्णतः रूप परिवर्तन होता है। तो पुंलिंग में जिस रूप में रहता है उस रूप में स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसको स्त्रीलिंग के रूप में बदले हैं अब तक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पुंलिंग में वो जैसा रहता है ना उससे एकदम अलग और कंप्लीटली ओके पूरा पूरा जो है वो शब्द जो है बदल कर स्त्रीलिंग का हो जाता है। तो कैसे, यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, तो नर एक शब्द है, नर, नर पुंलिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, मादा, मादा। रूप परिवर्तन देखिए, नर शब्द में ना रा दो अक्षर है ना, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द में नर, नर जो है पुंलिंग शब्द है, पुंलिंग शब्द में जो ना रा है वो दोनों यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द में नहीं आया। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, मादा, यहाँ पे ना तो ना अक्षर आया ना रा अक्षर आया। इसका मतलब क्या है, रूप परिवर्तन जो है पूर्णतः पूर्णतः रूप परिवर्तन हुआ है, इसका रूप जो है पुंलिंग का रूप जो है पूरा पूरा जो है बदल गया है। तो ऐसा करने से भी पुंलिंग के शब्द जो है स्त्रीलिंग के हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए वर, वर एक शब्द है, तो वर शब्द को पुंलिंग में बदलने के लिए हम क्या किए हैं, इसको वर को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या किए, वधू कर दिए, वर को वधू। तो यहाँ पे भी रूप परिवर्तन हो गया, तो वर जो है वधू हो गया, वर पुंलिंग है तो वधू स्त्रीलिंग। तो वीर ऐसे ही एक शब्द है, वीर, ये पुंलिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या है, वीरांगना, वीरांगना। यहाँ पे तो कोई ऐसा नियम नहीं है, जिस तरह हम इसके पहले आपको बताए, मतलब अंत में ता को निकाल कर त्री करने से पुंलिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाता, उस तरह का नियम तो यहाँ पे कुछ नहीं है। पूरा पूरी तरह पूरा जो है पूर्णतः यहाँ पे उस पुंलिंग शब्द का रूप ही बदल कर और स्त्रीलिंग का हो जाता है। तो इसीलिए इनको याद रखना पड़ता है, नियम तो नहीं है, बस इसे रट्टा मार के याद रखना पड़ता है। तो ఇదేంటంటే కొన్ని పుంలింగ శబ్దాలు హిందీ భాషలో ఎలా ఉన్నాయంటే వాటిని మనము స్త్రీలింగ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం రూల్ అంటూ ఏం లేదు, ఏమంటే పూర్తిగా పుంలింగ శబ్దం ఏ రూపంలో అయితే ఉంటుందో ఆ రూపానికి పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి రూపంలో స్త్రీలింగ శబ్దం దానికి ఉంటుందన్నమాట। అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న నియమాల్లో పుంలింగ శబ్దంలో చివరిలో ఒక అక్షరము ఒక ప్రత్యయమో తీసేసి వేరే ప్రత్యయమో వేరే అక్షరమో తీసుకొచ్చి ఆ పదానికి జోడిస్తే ఆ పదం స్త్రీలింగంగా మారుతుంది అని చెప్పుకున్నాం। బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు, పూర్తిగా పదానికి భిన్నమైనటువంటి పదము, ఓకే, భిన్నమైనటువంటి పూర్తిగా భిన్న రూపంలో స్త్రీలింగ పదం అనేటువంటిది వస్తుందన్నమాట। సో ఉదాహరణకి నర్ అనే పదం తీసుకుంటే ఇది పుంలింగము, దీని స్త్రీలింగ రూపం వచ్చి మాదా। సో అలాగే వర్ అనేటువంటి పదం పుంలింగము, దాని స్త్రీలింగం వచ్చి వధు। సో వీర్ అనేటువంటిది పుంలింగ శబ్దము, దాని స్త్రీలింగం వచ్చి వీరాంగన, వీరాంగన। అలాగే సమ్రాట్ అనేటువంటిది పుంలింగ శబ్దము, దాని స్త్రీలింగ శబ్దం ఏంటి, సమ్రాజ్ఞి, సమ్రాజ్ఞి। సో చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ, సమ్రాట్ అంటే సమ్రాజ్ఞి। సో అలాగే కవి అనేటువంటి పుంలింగ పదం, దీనికి స్త్రీలింగం వచ్చి కవయిత్రి, కవయిత్రి, కవయిత్రి। విద్వాన్ పుంలింగ అయితే దాని స్త్రీలింగ రూపము విదుషి। సాధు పుంలింగ పదము, దాని స్త్రీలింగం వచ్చి సాధ్వి। ఫూఫా, ఫూఫా पुंलिंग అయితే దాని స్త్రీలింగం వచ్చి बुआ, बुआ। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सम्राट एक पुंलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग रूप क्या है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। कवि एक पुंलिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या है, कवयित्री, कवयित्री।
विद्वान एक पुंलिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी, विदुषी। साधु एक पुंलिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप है साध्वी, साध्वी। और फूफा एक पुंलिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? बुआ, बुआ। तो देखिए इस प्रकार ऊपर दिए गए स्त्रीलिंग शब्द उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। तो शिक्षकों से अनुरोध है कि वे बच्चों का और भी शब्द बनाने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पे जितने भी उदाहरण हम आपको दिए हैं, ये पूरा पूरा उदाहरण तो नहीं दे सकते, इसी बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में है जो पुंलिंग में एक रूप में रहते हैं और स्त्रीलिंग में दूसरे रूप में रहते हैं। यहाँ केवल 8 शब्द जो है 8 शब्द आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिए हैं। సో ఇదే విధంగా హిందీ భాషలో చాలా పదాలు ఉన్నాయి. పుంలింగంలో ఒక రూపంలో ఉంటే స్త్రీలింగంలో మరొక రూపంలో ఉంటుంది. రాజా, రాణి, ఓకే, ఇట్లాంటివి మా, బాప్, మాత, పిత, ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇది లింగ్ బదిలీ అనేటువంటి టాపిక్ అన్నమాట. इसके बाद మరి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి లింగ్ బదిలీ అనేటువంటి దాంట్లో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు అడగచ్చు. अब तक जो हम पढ़ाए हैं इसमें अगर आपको कोई शक या संदेह है तो आप पूछ सकते हैं. कोई संदेह या शक नहीं है? ठीक है. अब हम देखेंगे इस कक्षा में अगले विषय, हिंदी व्याकरण में अगले विषय देखेंगे, वह है पत्र लेखन. पत्र लेखन, पत्र लेखन के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही हैं. मैं आपको कक्षा में कई बार समझाया, फिर एक बार उसी विषय को यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ. तो पत्र लेखन के बारे में कहना है तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है. आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है. तो एक बार हम पत्र के बारे में, पत्र के इतिहास के बारे में अगर हम देखते हैं तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, लोग अपना जो संदेश रहता है, अपने जो भाव रहते हैं उनको या उसको क्या करते थे, वे दूसरों तक पहुंचाने के लिए वे पत्र लिखते थे, पत्र का सहारा लेते थे, पत्र का मदद लेते थे. पत्र के जरिए वे क्या करते थे, अपने मन के भावों को और अपना जो संदेश रहता है उसको वे दूसरों तक पहुंचाते थे. तो पुराने ज़माने में वो हालत है. लेकिन आधुनिक ज़माने में क्या हो गया है कि दूरभाष आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, फैक्स आ गया, ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आ जाने से क्या हो गया है कि अब पत्र लिखने वाले, पत्र के जरिए संदेश भेजने वाले, पत्र के माध्यम से दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाने वाले कम हो गए. ठीक है. फिर भी आज भी पत्र लिखने वाले हैं और पत्रों का महत्व अब भी है. खास करके कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में पत्र लेखन, पत्राचार ये सब हो रहा है और इसका महत्व जो है कम नहीं हुआ है. इसका उपयोग अब भी कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसा कि आज भी हम क्या करते हैं कि कभी महाविद्यालय को नहीं जाना चाहते हैं तो महाविद्यालय से छुट्टी लेना चाहते हैं तो हम तुरंत एक आवेदन पत्र, जिसको छुट्टी पत्र करके कहते हैं, लिख देते हैं. और ऐसे ही अगर आपको कोई समस्या आती है तो उत्पन्न होती है तो आप क्या करते हैं, अपनी समस्या के बारे में एक पत्र लिखते हैं, उस समस्या को स्पष्ट करते हुए या अवगत कराते हुए एक पत्र लिखते हैं. लिखकर उस समस्या के लिए समाधान
जिनसे मिलता है उनको आप वो पत्र जो है देते हैं। ये आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हम इस प्रकार एक कागज़ में अपने भाव या विचार या संदेश लिखते हैं या अपनी समस्या लिखते हैं एक पत्र के रूप में, उसे हम स्थायी दस्तावेज या लिखित दस्तावेज करके कहते हैं, ठीक है। तो చూడండి పత్ర లేఖన్ అంటే లెటర్ రైటింగ్. సో లెటర్ రైటింగ్ గురించి మనం ఇంతకుముందు చాలా క్లాసుల్లో చాలా విషయాలు చెప్పుకున్నాము. అయితే మరొకసారి ఈ టాపిక్ మళ్ళీ మీకు రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో లెటర్ రైటింగ్ అన్నప్పుడు మనం ఒకసారి లెటర్స్ అంటే ఏంటి, ఉత్తరాలు అంటారు తెలుగులో. మరి వాటి చరిత్ర ఏంటని ఒకసారి పరిశీలించి చూస్తే ఒకానొకప్పుడు మనిషి తన భావాల్ని, తన ఆలోచనల్ని, తాను పంపించదలుచుకున్నటువంటి సందేశాన్ని లేదా సమాచారాన్ని ఉత్తరాల ద్వారా ఇతరులకి చేరవేసేటువంటి వాడు. ఓకే. ఉత్తరాలు రాయడం ద్వారా లేదా ఉత్తరం రాసి పంపించడం ద్వారా. అయితే ఆధునిక కాలంలో ఏమైంది అంటే ఈ టెలిఫోన్లు అనేటువంటివి కనిపెట్టిన తర్వాత, మొబైల్ ఫోన్స్ అనేటువంటివి వచ్చాయి. తర్వాత ఫ్యాక్స్ వచ్చింది, పేజర్స్ వచ్చాయి, ఈమెయిల్ అనేటువంటిది వచ్చింది. ఇంకా ఫేస్‌బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, స్నాప్‌చాట్ ఇట్లాంటివన్నీ సౌకర్యాలు వచ్చిన తర్వాత ఉత్తరాలు రాయడం కానీ, ఉత్తరాలు రాసి పంపించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోయినాయి. అయితే తగ్గిపోయినాయే గానీ పూర్తిగా కనుమరుగైతే కాలేదు. ఇప్పటికి కూడా ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. కేవలం పర్సనల్‌గా ఉత్తరాలు రాయటమే కాకుండా ముఖ్యంగా కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అనేటువంటివి ఇప్పటికి కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఈ ఉత్తరాలు రాయటం అనేటువంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇప్పటికీ ఉంది. తర్వాత పూర్తిగా కనుమరుగు కాలేదు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పటికి కూడా మీరు ఒకరోజు కాలేజీకి రాకూడదు అని అనుకున్నారనుకోండి, లేదు మీకు అనారోగ్యంగా ఉందనుకోండి, మీరు ఆ విషయాన్ని ఎలా తెలియజేస్తారు కాలేజీలో? అంటే కాలేజీలో మీ లెక్చరర్‌కో లేదా మీ ప్రిన్సిపాల్‌కో ఒక లీవ్ లెటర్ రాస్తారు. నాకు సెలవు ఇప్పించండి, నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు అన్నట్టుగా. అట్లాగే ఇప్పటికి మీకు ఏదైనా సమస్యలు వచ్చాయనుకోండి, మీరు పనిచేసేటువంటి చోట గానీ, మీరు చదువుకునే చోట గానీ, అక్కడ మీరేం చేస్తారంటే మీ సమస్యని ఒక ఉత్తరం లాగా రాసి, ఆ సమస్యని పరిష్కరించమని పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే. సో మరి ఈ విధంగా చేత్తో రాసి ఒక పేపర్ మీద అంటే మీ భావాల్ని, మీ ఆలోచనల్ని, మీ బాధల్ని, మీ సమస్యల్ని, మీ సందేశాన్ని రాస్తారు చూడండి. సో ఆ విధంగా రాసినటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే స్థాయి దస్తావేజ్ అని లేదా లిఖిత్ దస్తావేజ్ అని అంటారు. రాత దస్తావేజు అని, స్థిరమైన దస్తావేజు అని అంటారనమాట హిందీలో. స్థాయి దస్తావేజ్ లేదా లిఖిత్ दस्तावेज అని. सो अटले और आगे देखिए, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो ठीक है, पत्र क्यों लिखते हैं और पत्र की आवश्यकता क्या है और पत्राचार या पत्र लेखन से संबंधित आधुनिक ज़माने में हालत कैसी है, ये सब बातें हम परिचय के रूप में देख चुके हैं. अब देखेंगे कि पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए पत्र लिखते समय, उसके बारे में अब हम देखेंगे. तो पत्र लिखते समय पहले हमको क्या करना है, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए. पत्र लिखते समय पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए. हम जिस भाषा में पत्र लिखते हैं ना, वह भाषा सिंपल, सरल और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए. आसानी सी भाषा में पत्र लिखना चाहिए, जिसको सरल करके कहते हैं, और पत्र स्पष्ट रूप से लिखना है. लिखते समय हमारी भाषा में अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं रहना चाहिए. स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए. और पत्र लिखते समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए. पत्र को जितना जरूरी है उतना ही लिखना है, उतना ही विस्तार में पत्र को लिखना है. तो जितना आवश्यक है, जरूरी है, उतना ही विषय हमको लिखना है, उतना ही विस्तार से लिखना है. तो जरूरी के बिना, जरूरी ना होने पर भी अनावश्यक रूप से विस्तार से पत्र लिखना नहीं करना चाहिए. ठीक है. సో ఏం చేయాలి
ఇక్కడ ఏంటంటే ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు మనము ఏ విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు. సో మొట్టమొదట ఏమిటి అంటే ఉత్తరం మనం ఏ భాషలో రాయాలి అంటే చాలా సరళమైనటువంటి భాషలో ఉత్తరాలు రాయాలి. సరళమైన భాషలో ఉత్తరాలు రాయాలి. ఒకటి సరళమైన భాష. రెండవది ఆ ఉత్తరాలు రాసేటువంటి భాష ఎలా ఉండాలంటే స్పష్టంగా ఉండాలి. స్పష్టంగా. సో మన భాష సరళంగా ఉండాలి. తర్వాత ఆ భాష స్పష్టంగా కూడా ఉండాలి. కఠినమైనటువంటి భాష వాడకూడదు. కఠినమైన గ్రాంథిక భాష, ఓకే, సంస్కృత పదాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి భాష, ఓకే, ఎంతో పండితులు విద్వాంసులకు తప్ప మామూలు మనుషులకి అర్థం కానటువంటి భాష, అటువంటి కఠినమైనటువంటి భాషని ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు ఉపయోగించకూడదు. తర్వాత భాషలో అస్పష్టత అనేటువంటిది ఉండకూడదు. అంటే ఆ భాష చదివితే ఏమీ అర్థం కావటం లేదు నాకు అనేటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు చదివేటువంటి వారికి. ఓకే. సో భాషలో స్పష్టత అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. కన్ఫ్యూజను, అనుమానాలు, సందేహాలు కలిగించేటువంటి విధంగా భాష అనేటువంటిది లేకుండా చాలా సరళంగా, చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. రెండవది ఏంటి అంటే అనావశ్యక విస్తార్ సే బచ్నా. సో ఉత్తరాన్ని మనము ఎంత సంక్షిప్తంగా కుదించి రాయగలిగితే అంత సంక్షిప్తంగా కుదించి రాయాలి. విస్తారంగా బాగా విస్తరించి ఉత్తరాలు రాయకూడదు. ఓకే. ముఖ్యంగా అవసరం లేకున్నా అనవసరంగా లెంతీగా చాలా పొడుగ్గా పేజీలు పేజీలు ఉత్తరాలు అనేటువంటిది రాయకూడదు అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాము అంటేనే ఏదైనా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉంటేనే ఉత్తరం రాస్తాం. కాబట్టి అక్కడ మనం ఆ ఉత్తరంలో సంక్షిప్తంగా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్ని ప్రస్తావిస్తూ రాయాలి. అంతేకాని అనవసరంగా పొడుగ్గా పేజీలు పేజీలు బాగా విస్తరించి విస్తారంగా उत्तरम रायकूडदु। आगे देखिए, आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उनके आयु कितना है, क्या वे हमारे आयु के बराबर वाले हैं या हमसे बड़े उम्र के हैं, हमसे छोटे उम्र के हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बड़ों को पत्र लिखते समय बड़ों को आदर करते हुए उससे उससे उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना, और छोटों को पत्र लिखते समय छोटे के प्रति प्रेम या प्यार की भावना को प्रकट करते हुए उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना, और दोस्त को बराबर उम्र वाले आदमी को लिखते समय या औरत को लिखते समय उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस विषय को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना, मतलब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमको किस तरह का संबंध है, ताल्लुक, किस तरह का ताल्लुक है, उसको ध्यान में रखना और उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना। क्या वह हमारे मालिक है, हम जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं क्या वे हमारे अधिकारी है या मालिक है, अफसर है, क्या वे हमारे नौकर है, क्या वे हम जैसे हमारे बराबर पद में काम करने वाले कर्मचारी है। इन सब का ध्यान में रखकर उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो రెండవ విషయం ఏమిటి అంటే ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు మనం ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నామో వారి వయస్సు, వారితో మనకున్నటువంటి సంబంధం, ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటికి అనుకూలమైనటువంటి పదాలని మనం ఉత్తరాల్లో ఉపయోగించాలి. అంటే మనం ఉత్తరం ఎవరికైతే రాస్తున్నామో వారు మనకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళ, చిన్నవాళ్ళ, లేదా మనతో సమానమైనటువంటి వయసు కలిగిన వారా అనేటువంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి అనుకూలమైనటువంటి పదాలని ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ఉపయోగించాలి. అంటే ఉదాహరణ మనకంటే పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి వయసులో, వారిని గౌరవిస్తూ వారి పట్ల గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూ అటువంటి పదాలని ఉపయోగించడం. ఓకే. ఎలా అంటే పూజ్యనీయులైన తల్లిదండ్రులకు, గౌరవనీయులైన గురువు గారికి, ఇటువంటి పదాలు అన్నమాట. ఆదరణీయ గురూజీ, ఆదరణీయ పూజనీయ పితాజీ, ఇటువంటి పదాలని మనం ఉపయోగించాలి. సో అట్లాగే మనము చిన్నవాళ్ళు అనుకోని మనకంటే వారి పట్ల ప్రేమను ప్రకటిస్తూ ఓకే మనము అటువంటి దానికి అనుకూలమైనటువంటి పదాలను ఉపయోగించి ఉత్తరం రాయాలి.
అలాగే మనకు సమానమైన వయసు కలిగినటువంటి మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అట్లాంటి వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు దానికి అనుకూలమైనటువంటి పదాలని ఉపయోగించాలి. సో, ఈ విషయాలన్నిటిని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత హ్మ్. గుర్తుపెట్టుకోకపోతే దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళ వయసులో పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తూ, వారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, గౌరవమైనటువంటి బహువచన పదాలను ఉపయోగిస్తూ, బహువచన క్రియలను ఉపయోగిస్తూ రాయకపోతే వారు అగౌరవంగా భావిస్తారు. వారి మనసు నొచ్చుకుంటుందనమాట. కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నామో వారికి మనకి ఎటువంటి సంబంధం ఉంది? వారికి మనకి యజమాని, నౌకరు సంబంధం ఉందా? వారు మనతో సమాన స్థాయిలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులా? ఓకే. ఇటువంటి విషయాలన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. వారు మనకి ఏమవుతారు? తండ్రి అవుతారా? కొడుకు అవుతారా? మిత్రుడు అవుతారా? సో, ఇట్లాంటి విషయాలన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి అనుకూలమైనటువంటి పదాలని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపేటప్పుడు ఉపయోగించాలన్నమాట. ఓకే। अगले नियम देखिए, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लिखते समय हम अपने विचार पत्र में प्रकट करते हैं ना, तो विचारों को प्रकट करते समय एक क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को पत्र में प्रकट करना चाहिए। इस विषय के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। विचारों को प्रकट करते समय क्रमबद्धता जो है उसके ऊपर ध्यान देना, एक के बाद एक जिसके बाद क्या आना चाहिए, किसके बाद क्या आना चाहिए, किस पहले कौन सा विचार प्रकट करना है, बाद में कौन सा विचार प्रकट करना है, इसकी सोच समझ रहना चाहिए और उसके अनुसार क्रमबद्धता टूटे बिना क्रमबद्धता के अनुसार విచారం పత్ర में ప్రకట करना चाहिए। సో, ఉత్తరంలో మన ఆలోచనల్ని ప్రకటించేటప్పుడు ఉత్తరాల ద్వారా మన ఆలోచనల్ని మనం తెలియజేస్తాం అవకాశం ఉంది కదా। సో, మరి ఆ ఆలోచనల్ని మన ఉత్తరాల్లో పంచుకునేటప్పుడు ఆలోచనల్ని ఎలా అంటే అలా ప్రకటించకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో మన ఆలోచనల్ని ఉత్తరాల ద్వారా తెలియజేయాలి. అంటే దేని తర్వాత ఏది రావాలి, ముందు ఏది, వెనుక ఏది అని ఒక క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అని చెప్పి అంటారు. ఒక సిస్టమాటిక్ ఒక క్యూ లైన్ పద్ధతి అంటారు. ఆ పద్ధతిలో ఒక క్రమ పద్ధతిలో మన ఆలోచనల్ని ఉత్తరాల్లో ప్రకటించాలి। సో, ఈ విషయం మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి। आगे देखिए, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। तो पत्र को हम लिख रहे हैं ना, किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, इस उद्देश्य के बारे में स्पष्टता जो है हमको होना चाहिए। जो पत्र लिख रहे हैं उनको वे पत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हैं इसकी स्पष्टता जरूर रहना चाहिए। और विषय वस्तु की स्पष्टता भी पत्र लिखने वाले आदमी को रहना चाहिए। किस विषय को लेकर लिख रहा है, किस वस्तु के बारे में लिख रहा है, इन सब के ऊपर स्पष्टता जरूर रहना चाहिए पत्र लिखने वाले को। ठीक है। ఉత్తరం రాసే వారికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఉత్తరం రాసే వాళ్ళకి ఒక స్పష్టత ఉండాలా। ఏ విషయంలో స్పష్టత అంటే వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నారు, ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తూ ఉన్నారు, తర్వాత ఉత్తరంలో విషయం ఏ విషయం గురించి ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నారు, ఏ టాపిక్ లేదా ఏ మ్యాటరు, ఏ వస్తువు గురించి, కంటెంట్ గురించి, ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారు, ఈ విషయం పట్ల కూడా ఉత్తరం రాసే వాళ్ళకి ఒక స్పష్టత అనేది ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు। और आगे देखिए, पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तरांलो जो पत्र लिखते हैं ना, तो हर पत्र में जरूर कुछ अंग रहते हैं और उन अंगों का प्रयोग जो है पत्र में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए पत्र लिखने वाले। मतलब एक पत्र में कितने अंग होते हैं उन सभी अंगों का प्रयोग जो है पत्र में करना चाहिए। సో, ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ఒక ఉత్తరం అంటే ఖచ్చితంగా ఉత్తరంలో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి, అవి ఆ ఉత్తరంలో ఉండాలి। ఓకే, ఉత్తరంలో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి భాగాలేవో, ఓకే, అంగాలు లేదా భాగాలేవో వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలి। అవి ఖచ్చితంగా ఉత్తరంలో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి। ఓకే। तो ठीक